Welcome all. Today we are going to learn about the drugs and the different types of the or different kinds of the drugs. Then what is a drug? Drug is any chemical substances which alter the biochemical and the physiological process of our body are called as drugs. Drug is nothing but any chemical substance which alter the biochemical and the physiological process of our body is called drug. So, drugs are the addictive in nature. They alter our body in a such a way that after some time our body start demanding it. So, drugs are addictive in nature. This alter the system of our body in a such a way that after some times our body start demanding it. So, what is drug abuse then? The drugs, the amount or the method of taking is not prescribed by any medical practitioner, then it is called as drug abuse. So, let us discuss about the different kind of drugs today. The analgesics are nothing but the painkillers, they relieve the pain. So, for these drugs the receptor sites are present in the brain. So, they alter in a such a way that the pain get relieved. So, there are two kind of analgesics. One are called narcotic drugs and non-narcotic drugs. So, what are non-narcotic drugs? First we study about the non-narcotic drugs, then later we are going to discuss about the narcotic drugs. Non-narcotic drugs are nothing but whenever the wound occur or the crack occur in the body, you get a huge pain. When you move to the doctor, he prescribe some of the drugs called aspirin, acetaminophen, ibuprofen or diclofenac and aceclofenac. So, after taking the tablet, the pain get relief. Such painkillers are called non-narcotic analgesics. So, what is the mechanism? The receptor site of these kind of drugs are present in the gastrointestinal tract and the brain. What they do is they block the motor nerves so that the pain is there at the site, but the message is not moved to the brain. So, you not feel the pain. Such analgesics are quite dangerous in nature. The continuous taking of such analgesic lead to means you lost the capacity to hold the pain. Our body synthesizes one hormone called as endorphin. The endorphin is called as the natural analgesic. Because of endorphin hormone, we can receive a lot of pain. The body can able to receive the lot of pain naturally. By taking such kind of drugs, our natural system get collapsed. Thus you shouldn't go for such kind of analgesic. And we should thank to the government of India. It banned so many kind of analgesic. Coming to the narcotic drugs, the first one is opioids. Opioids are extracted from the Asian hemp ornamental plant called Papaver somniferum, from the Papaver somniferum, so many opioids are extracted. Those are opium, morphine and codeine. So,
from the Papuar somniferum, the milky latex, it is called as milky sap or the milky latex, which is coming out from the Papuar somniferum, is taken out. It is dried and it makes the powder. This powder may be snorted out, or it can be taken in the form of tablets or the dried tablets. Either it is snorted out or taken directly. So this opioids relieve the pain, and the morphine is a great sedative and addictive property. It is having the great sedative property and it is a depressant. So the morphine sometimes used by the medical practitioner, it is given to the patient during the operation. So it is best pain relief brain relief drug. Now coming to the heroin. Heroin is a synthetic opioid. It is a synthetic drug. It is also called as smack. How we get the heroin means, when the morphine is treated with acetic anhydride. When the morphine is treated with acetic anhydride, the diacetyl morphine is formed. This diacetyl morphine is called as heroin or a smack. It is in the form of either white or brown powder or the black sticky in nature. So the taking of heroin, it gives a sense of grandeur, means the person start feeling like a hero or heroine. So such sensations are given by the drug. It can be taken by smoked, snorted out and injected. So it is, the heroin is a strong depressant and it lowers the body functions and it kills the pain. These are the side effects of the drugs, side effect of the opioid drugs. Coming to the second type, called as hallucinogens, or they are mind expandants, or they are the psychotropic drugs. Among here there are cannabinoids. The cannabinoids are using for a longer period of time in India. The cannabinoids, what they does, see, in case of opioid also, the receptor site is present in the central nervous system and the brain. So cannabinoids, the receptor site of the cannabinoids are present in the central nervous system. So they alter in such a way that the person get hallucinogens, or he is undergo the euphoric state. Then what is hallucinogens? Where it alter the human perception and the mood, making the user to see, feel, hear, imagine and react in unusual manner. So this is called as hallucinogens. The drugs also called as mind expandants, and they are the psychotropic drugs. So cannabinoids having the receptor site in the brain, they alter the central nervous system in such a way that the person get the hallucinogens, or he undergoes the euphoric state, and they are psychotropic drugs. So they alter the moods and human perception in such a way that he feels, see, hear, imagine and react in an unusual manner. So the cannabinoids are extracted from Indian herb called Cannabinus sativa, Cannabinus indica, Cannabinus ruderalis. From these herbs we extracted the cannabinoids. The first one is marijuana. It is also called as marizene, or commonly called as ganja. So the twigs, leaves and flowers of the cannabis sativa is crushed and it is taken orally. It is taken orally or ingested orally.
So, it gives this, the the euphoric state in the human beings. Whereas hashish or the cherries, where the resins which are coming out from the cannabinous sativa is extracted, it made into the powder, it become the white in color and it is crushed, make the powder, the white powder. That powder is taken either by smoke or snorted out or injected. Lastly, the bhang. In the North India, the bhang is traditionally using during the holy festivals, where the twigs, leaves or other materials are crushed along with the black pepper and other material and crushed and made a one drink. That is, drink is called as bhang, and that is used in the North Indian side during the holy festival. So, other hallucinogen drugs are from atropine is alkaloid extracted from Atropa belladonna, and datura, the leaves of the datura or the extraction latex of the datura also having the hallucinogen property. And other drugs include LSD, barbiturates and amphetamine and benzodiazepine. These also other drugs which gives the hallucinogen property. Third kind of drugs are called the hyperactive drugs. These having the receptor site in the brain, they alter in such a way that the person get hyperactive, the person get alertness and hyperactive. So, they are called the coca alkaloids. The coca alkaloids are extracted from a plant called as Erythroxylum coca. The native of Erythroxylum coca is South America. From this plant, the cocaine is extracted. From this plant, the drug called as narcotic drugs called as cocaine is extracted. The cocaine is also called as crack or coke. It is also called as the white snow. So, it is a crystalline alkaloid substances which are extracted from the leaves of the Erythroxylum coca. So, what it does? It interferes with the transport mechanism of the neurotransmitter called as dopamine. Dopamine leading to the hyperactiveness in the person who is taking the cocaine. So, they are also called as Superman drugs. These drugs, the cocaine, alter the mechanism of in such a way that he feels like a Superman. So, he can active or can active for a longer period of time. After that, these drugs, after the drug effect lost, the patient undergo the depression, the addictness, finally the death occur. It is giving the sense of euphoria and also the hallucinogens. So, again normally the superactive drugs also present in certain drinks were taken normally, like the coffee. The coffee is the botanical name of coffee is Coffea arabicus. It having the drug called as caffeine. So, this caffeine, what it does, it active person, he can he can stay active for a longer period of time. So, he can't doze or he can't sleep for a longer period of time. He is active for a longer period. Or the tea sinuses which contain the caffeine. This makes the alertness in the human beings. So, these are drugs. In next class, we are going to learn about the sedatives or depressants or tranquilizers like sleeping pills, smoking and alcohol. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ
ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಡ್ರಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಔಷಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಚಟಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಚಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಔಷಧಿಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದೆ. ನನಗೆ ಬೇಕು 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 ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಔಷಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಔಷಧದ ದುರುಪಯೋಗ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಏನು ಡೋಸೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಧಾನ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಔಷಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಔಷಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಚಟ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ 4% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಔಷಧವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಔಷಧಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಔಷಧ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಯಾನಕ ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಸಮಾಜದ ಜೋಡಣೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕದ ಅದು ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಹೌದಾ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಈ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಅರಿವು ನಿಮಗಿರಲಿ, ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು ನೋಡಿರಿ. ಅನಾಲ್ಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪೇನ್ ರಿಲೀವ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನಾಲ್ಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೋವು ನಿವಾರಕದೊಳಗೆ 2 ಪ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಅದಾವ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಮಾದಕವಲ್ಲದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ 2 ಪ್ರಕಾರ. ನೋವು ನಿವಾರಕದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾದಕವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಾನ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಮಾದಕವಲ್ಲದ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಯಾಕೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜೋರ್ಲಿ ಪಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಗಿಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಭಯಂಕರ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ಕೈ ನೋವಾದಾಗ ಚಡಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಳ್ಳಿಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಯಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಷಧಿಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ನೋವು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಮ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೂ ನೋವಿಲ್ಲ, ಮೈಕೈ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೈಕೈ ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮಗೊಂದು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್, ಅಸ್ಟೋಪ್ರೊಪೆನ್, ಡೈಕ್ಲೋಫೆನೆಕ್, ಅಸೈಕ್ಲೋಫೆನೆಕ್, ಐಬುಪ್ರೊಪೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಹಿತ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಚಟಕಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನ ಮೈಕೈ ನೋವಾಗೈತೆ ಸುಮ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುಳಿಗೆ ತೊಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ನೋಡಿ ಚಟ ಬೀಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಗದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗುಳಿಗೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದು. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನರವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಗಾಯವಾದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ ನಿನಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಯದ ನೋವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿದುಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಟಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ನೀವು ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದು. ಈಗ ಚಟ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪದೇ ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೈಕೈ ನೋವಾದ್ರೂ ನಾವು ಗುಳಿಗೆ ತೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಸೆನ್ಸೋಡೈನ್ ಈ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದಾವೆ. ಅವೇನು ಹೇಳ್ತಾವಂದರೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಭಾಳ ತಂಪಾಯ್ತು, ಭಾಳ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಜುಮ್ಮು ಬರ್ತಾವೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಳಬರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗಿಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾವೆ ಹಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ನೋವು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳೇನಾಗ್ತಾವೆ, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು ವೀಕ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮುದುಕರಾಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಮುದುಕರಾಗ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೇನದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವುಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪವರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡೋರ್ಪಿನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಈ ಎಂಡೋರ್ಪಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪವರ್, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇನ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋದಾಗ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಎಂಡೋರ್ಪಿನ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಾಲ್ಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು, ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಚಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಒಫಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್, ಒಂದೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಫಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್. ಈ ಒಫಿಯಾಯ್ಡನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಹೆಂಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಗಿಡದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಪೋವಾರ್ ಸೋಮ್ನಿಫೆರಮ್. ಈ ಪ್ಯಾಪೋವಾರ್ ಸೋಮ್ನಿಫೆರಮ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಧಿ ಗಿಡ ನೋಡಿರಿ, ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡ ನೋಡಿರಿ, ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಏನು ಹಾಲು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ರೇನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈಡ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಣಗಿಸಿದ ಪೌಡ್ರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಫಿಮ್, ಮಾರ್ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡೈನ್. ಸೊ ಇವು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪೌಡ್ರ್ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಫಿಯಾಯ್ಡನ್ನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಫೈನನ್ನು ನಾವು ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಡೈ ಅಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಡೈ ಅಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ. ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ,
ಇದರ್ ವೈಟ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಗತೆ ಇದಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಮೂಗಿಗೆ ಏರಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸ್ನೂಟೆಡ್ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏರಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಏನು ಕೊಡ್ತದಪ್ಪ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಹೀರೋಯಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೀರೋ. ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಹೊರಗೆ ಹೋತತ್ತಿಕೋರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಇದು ಕೈ ಮೈಯಾಗಿ ಹೋತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋತತ್ತಿಕೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೈಯ ಕಾಲು ನಡುಗು ಚಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಒಟ್ಟು ಚೈನ್ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆದು ನಾಯಿ ಕುಣ್ಣಿಗತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಡ್ಡೆ ಬೀಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಏನದ ಬಲಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಬಡಕಲ್ಲಿರ್ತಾವ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊಲಸು ನಾರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಕಾರದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇವಕ್ಕೆ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳವ. ಈ ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಕೆನಾಬಿಸ್ ಸಟೈವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬೆಳೆಸಿದಂತಿಕೋರಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಗಾಂಜಾ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಭಯಾನಕ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಹೆಲೋಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಹೆಲೋಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮರಿಚಿಕೆ ಅಂತ. ಹೆಲೋಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮರಿಚಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 4 ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭ್ರಮನಿರತ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಏನದ ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತ ಭ್ರಮನಿರತ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಕಾಣ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಗಾಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ನೋಡಿದಂಗೆ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದಂಗೆ, ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭಾವ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಕಂಡಂಗೆ, ಯಾರೋ ಚಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಡ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾನರ್ ಅನ್ಯೂಸ್ವಲ್ ಬಿಹೇರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನೋಡೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹಲ್ಲು ಕಿಸಿದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇಂತರ ಈ 4 ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಭ್ರಮನಿರಸಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಭ್ರಮನಿರಸಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಕತ್ತಾರೆ ಇವ್ನು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೈಕಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಕೆನಬಿಸ್ ಸಟೈವಾ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆನಬಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಕೆನಬಿಸ್ ರೂರಿಟಿಸ್. ಇದರಿಂದ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಜುವಾನಾ ಗಾಂಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗುರು, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಒಣಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತೇಲ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗಿಡದ ರಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೆಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ರಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರಾಳವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಣಗಿಸಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ನಾಟೆಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಂಗವನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆ ತೊಗೋತಾರೆ, ಎಲೆ ಜೊತೆ ಕಸ್ಕಸಿ ಮತ್ತು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅರೆದ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಭಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ 3-4 ಪ್ರಕಾರದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು, ನಾನು ಯಾರೋ ಹುಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಂತೀರಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಣಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆದೊಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲ್ಲೋಡೋನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದತ್ತುರಾ ಗಿಡದಿಂದನೂ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಹಾಲು, ಅದು ಸಹಿತ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಏನು ಹೆಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭ್ರಮರಿನಸ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. LSD, ಬರ್ಬಿಟೇಟ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳೇನದಾವ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಸ್ಯದ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಿಥ್ರೋಜೈಲಮ್ ಕೋಕಾ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದಂದರೆ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದೊಳಗೆ ನೇಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಿ ಗಿಡ. ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಕೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೊಕೇನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕೊಕೇನ್. ಇದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನರಪೇಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಏನು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅದು. ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಯ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಚಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದಂತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಯಾವುದು? ಡೋಪಮೈನ್. ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅದು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದಂದರೆ ಅವ್ನು ನಿದ್ದಿನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಗದಿ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್. ಡ್ರಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್. ಈ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇದೇ ಡ್ರಗ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಡ್ರಗ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ 10 ಕಿಲೋ ಒಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋತ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಭ್ರಮರಿನಸ ಆಗ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಭ್ರಮರಿರಸ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹೆಲೋಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭ್ರಮ, ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡೋದು ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಚಟಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವೆ ವಿನಃ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರದೊಳಗೆ ಮೊರ್ಫೈನ್ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಡೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೊರ್ಫೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಡೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಇವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಡೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿದ್ರೆ ಬರಿಸುವಂತಹ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿದ್ರಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಔಷಧಿ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ದುರುಪಯೋಗ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಾರುಣ್ಯ ಹೆಂಗಿದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳಲಿಕ್ಕತ್ತ ತಾರುಣ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಇದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಈ ಡ್ರಗ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.